Good morning, my dear students. Yes. So in the last class, we will have to completed one of the very important chapter. Here in this case of an accountancy, that chapter is called theory base of accounting. That is one of the very important chapter we will have to complete it. So in the last class, right? Okay. So in that chapter, some of the very important topics we will have to discuss. Okay now. So introductions to the theory base of accounting, GAAP, accounting concepts. Okay, some of the very important accounting concepts we'll have to discuss. Accounting standards. Okay, GST, some of the very important expense forms we'll have to discuss. Okay, so totally this is one of the very important chapter. So far in our examination point for 2 marks, 1 mark, 6 marks, whatever it is. 6 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ explain the accounting concepts ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Briefly explain the accounting concepts ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. 100 situations ಒಂದು 5 or 6 ಅನ್ನು ಬರೆದು explain ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get full marks in your examination, right? Okay. ಮತ್ತೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತು ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಓಕೆ, ಸೊ IAS, ಓಕೆನಾ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇರಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸೊ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ನೋಟ್ಸನ್ನು 200 ಪೇಜಸ್ ಲಾಂಗ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಎಸ್. ಟುಡೇ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ one of the very important third chapter in accountancy. That chapter is called recording of transactions 1. Okay, recording of transactions 1. Recording of transactions. Recording of transactions 1. First, recording of transactions first. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is the third very important chapter in accountancy, right? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರು ಥಿಯರಿ, ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಂದ. ಓಕೆನಾ? ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಂದ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು discuss the introductions about the recording of transactions. Okay, so recording of transactions, what is this? In our business organizations, so many transactions will arising. Okay, that the transactions we have to record of our business organizations. Okay now, so that is one of the very important. Okay now, so that is called the recording of transactions anta heli kariತೀವಿ. Okay now, the business transactions can be recorded in a systematic way. Okay na, according to the accounting principles. Okay na, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ this is one of the very important concept. Okay na, recording of transactions. Recording of transactions ಅಂದ್ರೆ in our business organizations. Okay na, so many transactions will arise in that. Okay na, ಕೆಲವೊಂದಾರು transactions ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, arise ಆಗಿರುತ್ತೆ. That transactions we have to record it in systematic manner. ಓಕೆನಾ? ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಓಕೆನಾ? ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್
principle. Okay, now according to the accounting principle, we should record the transactions of our business organizations. Okay, so in our business organizations, so many transactions will arising, sir. Say for example, purchase of machinery ಆಗಿರ್ಬೋದು, so sold goods to some persons ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ in our business organizations, so many transactions will arising. That transactions which should record systematic way according to the accounting principles. Okay na, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೀರಿಯಲ್ ವೈಸಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ should be recorded systematic way according to the accounting principle. Okay, so this is what we call recording of transactions anta heli karitivi. Next one is called utmost good care should be taken while recording the business transactions. Okay na, second very important thing is called utmost, that is called care should be taken. Utmost care should be taken while we have to record the business transactions. Okay na, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇರ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಕೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ವೈಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇರ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರುಪೀಸ್ 25,000 ಇದೆ. ನಾವು 25,000 ಬರೀಬೇಕು ಹೊರತು 2,50,000 ಬರೀಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಮೌಂಟು, ಅದು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ವೈಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ taken, utmost care should be taken while we have to record the transactions of our business organizations. ಓಕೆನಾ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇರ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಕೇರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು, ಅದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪಾ ಅನ್ನೋದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್. ಓಕೆನಾ, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅನ್ಲೆಸ್ ಕೇರ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್. ಓಕೆನಾ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೇರ್ ಇಟ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ 100% ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ or financial position and the result of the business organization. It will affect the result of the business organization as well as that the financial positions of the business organizations. Clear? So that is called recording of transactions ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, unless care should be taken. ಓಕೆನಾ, ಯಾವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರುಪೀಸ್ 25,000 ಇದೆ ಅಂತ. ಆ 25,000 ಇರೋದು ನಾವು 250 ಅಥವಾ 2,50,000 ಏನೋ ಬರೆದ್ರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೋಯ್ತು 25,000 ಎಲ್ಲಿ, 2,50,000 ಎಲ್ಲಿ? ಓಕೆನಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇರ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಕೇರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫರ್ದರ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅನ್ಲೆಸ್ ಕೇರ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ 100% ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ business transaction should record first in the journal or subsidiary book
finally it will records the ledger 100%. In our business organizations, some of the very important transactions will arising for that. Okay, na? In our business organizations, so many transactions will arising. The transactions we have to record first in the journal or our subsidiary books, then finally we will have to record the ledgers. Okay, yearly. So that is one of the very important thing while we have to recording the transactions. Okay, na? ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ, ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಜರ್ನಲ್. ಓಕೆನಾ, ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿ ಲೆಡ್ಜರ್. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟು ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜರ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಜರ್ನಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಡೈಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು 1 by 1 ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡೈಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬುಕ್. ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಜರ್ನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ledger. Clear? So this is also one of the very important procedures we will have to maintain while we will have to record the transactions of our business organizations. Clear? So this is called the recording of transactions of the kariತೀವಿ. And transactions cannot be recorded without any proper evidences. Okay na? This is also one of the very important thing when we will have to record the transactions of our business organizations, right? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರವಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ನಮಗೆ ಅದು ರೆಸಿಟ್ ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ನಮಗೆ ಅದು ಬಿಲ್ ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೋ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಅವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸೇಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲದಲೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ we require to record the transactions of our business organizations. Some of the very important documents like vouchers, receipt, okay na, debit note, credit note, okay na, these are all the very important documents we require to record the transactions of our business organizations. Okay, so this is called the recording of transactions 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. 100% this is one of the very important thing. Okay na, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಪ್ರಾಪರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಓಕೆನಾ, ಏನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಸೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ, ಏನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ಸು ಇರಬೇಕು.
then we will have to record the transactions of our business organizations. Clear? So that concept is called recording of transactions ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? This is all about the introduction about the recording of transactions. Clear? ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, how we are going to record the type of transactions of our business organization. ಓಕೆನಾ? ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಂತಹ ವ್ಯವಹಾರದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಓಕೆನಾ? ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮನಸ ಇಚ್ಛೆ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ first thing we will have to maintain while we have to record the transactions of our business organization. Business transactions should be recorded in a systematic way according to the accounting principle. Clear? ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ point when we will have to maintain the recording of transactions of our business organizations. Okay na? Second one is called utmost care should be taken. Utmost care should be taken while we will have to record the transactions of our business organization. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್. ಕೇರ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಏನೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ 25,000 ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆ 25,000 ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 2,50,000 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 3,50,000 ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬರೀಬಾರ್ದು. ಕೇರ್ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಕೇರ್ ಇರಬೇಕು 100%. ಆ ಕೇರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ವೈಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ವೈಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಥರ್ಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಕೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್. ಯಾವಾಗ ಆ ಕೇರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ, ಆನ್ ದಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಕೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್. ಯಾವಾಗ ಆ ಕೇರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 100% ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್. ಓಕೆನಾ? ಅನ್ಲೆಸ್ ಕೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಹಂಗಾಗಿ ಕೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ವೈಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು maintain the recording of transactions of our business organizations. Next one is called business transactions should be recorded
first in the journal or subsidiary book, finally it will record the ledger. ಓಕೆನಾ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ಏನೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿ ಲೆಡ್ಜರ್. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜರ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಜರ್ನಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೈಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಏನೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಜರ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಆ ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಲೆಡ್ಜರ್. ಓಕೆನಾ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಜರ್ನಲ್, ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಲೆಡ್ಜರ್. ಓಕೆನಾ, so this is also one of the very important main thing we will have to maintain while we will have to record the transactions of the business organizations. Okay, next, transactions cannot be recorded without any proper evidences. ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆನಾ, ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೋಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, 100% ವಿ ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ 1. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇರ್ ಇರಬೇಕು. ಕೇರ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈನಲಿ ಲೆಡ್ಜರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ 1. ಓಕೆ, ದೆನ್ so we go for another one of the very important topic here in this chapter, that is called accounting voucher. Accounting voucher. So this is one of the very important question for 2 marks in your examination. Accounting voucher. What is this accounting voucher? 100% this is one of the very important topic for in your examination point for 2 marks. Okay, that topic is called accounting voucher. What is this accounting voucher? Accounting voucher is a document which contains the analysis of transactions. Okay, accounting voucher is a, first of all, it is a document which contains the analysis of transactions. Okay, so it is prepared by the accountant and countersigned by authorized persons ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So this is called accounting voucher. Accounting voucher, first of all, it is a document. Accounting voucher ಅನ್ನೋದು ಒಂದು document. It contains, ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, it contains the analysis of transactions. ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸು ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ,
ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್. This type of accounting voucher is prepared by the accountant and finally it will signed by the authorized person. ಓಕೆನಾ, ಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕೌಂಟರ್ ಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಒಂದ್ಸಲ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ prepared by the accountant and it is countersigned by the authorized person. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನು ಯಾರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಯಾರು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ voucher is signed by prepared by the accountant. Okay na, and finally it countersigned by the authorized person. Clear? This is called accounting voucher. Okay na, so all accounting voucher are serially numbered. Okay na, serially numbered and kept in chronological order. It what we call in a file for future references. Clear? All accounting vouchers are serially numbered, okay na, and kept in chronological order in a file for future references. Okay na, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಲ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀರಿಯಲಿ ನಂಬರ್ಡ್. ಏನೇ ವೋಚರ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸೀರಿಯಲ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ರೊನಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ಎ ಫೈಲ್. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಫೈಲಲ್ಲಿ ಕ್ರೊನಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಆಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀರಿಯಲಿ ನಂಬರ್ಡ್. ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್ಸು ಕೂಡ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ವಿ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ರೊನಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ಎ ಫೈಲ್. ಆ ಫೈಲಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಕ್ರೊನಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಫೈಲಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇ ವೋಚರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ದಟ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ರೊನಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ಎ ಫೈಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅದರೊಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಏನಾಗಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನು, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅದರೊಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರನ್ನು ಯಾರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು, ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಕ್ರೊನಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ and it is countersigned by the authorized person. Clear? This is called accounting voucher. All accounting vouchers are serially numbered
and kept in chronological order in a file for future references. Clear? So this is called accounting vouchers ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. 100% this is one of the very important question for 2 marks in your examination. Okay na? Vouchers may be classified into so many categories. Vouchers, accounting vouchers can be classified into so many categories. Debit voucher, credit voucher, okay na, debit voucher, credit voucher, okay na, cash voucher, okay na, cash voucher, journal voucher, ledger voucher, etc., etc. There are so many vouchers will be there. Clear? So accounting vouchers can be classified into so many categories. Debit vouchers ಆಗಿರಬಹುದು, credit vouchers ಆಗಿರಬಹುದು, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವೋಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜರ್ನಲ್ ವೋಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೆಡ್ಜರ್ ವೋಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಡೆಬಿಟ್ ವೋಚರ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವೋಚರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ವೋಚರ್, ಡೆಬಿಟ್ ವೋಚರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವೋಚರ್, credit voucher, next cash voucher, cash voucher. These are the very important different types of the accounting vouchers. Are you clear? So this is called accounting vouchers ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Accounting voucher is a document which contains the analysis of transaction. It is prepared by the accountant and it is countersigned by the authorized person. This is called as an accounting voucher. All accounting voucher is serially numbered and kept in chronological order in a file for future references. Clear? That is the concept is called accounting voucher. Accounting vouchers can be classified into so many categories. One is called debit voucher, credit voucher, cash voucher. Clear? So this is the concept is called accounting voucher. One of the very important concept here in one of the very important concept here in this chapter. That concept is called accounting vouchers. Okay. Next, ಡೆಬಿಟ್ ವೋಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಡೆಬಿಟ್ ವೋಚರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಒಂದು ವೋಚರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ವೋಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ವೋಚರ್, ರೈಟ್. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ವೋಚರ್, ರೈಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ವೋಚರ್, ರೈಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವೋಚರ್, ರೈಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವೋಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ವೋಚರ್, ರೈಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವೋಚರ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ ಡೆಬಿಟ್ ವೋಚರ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಫಾರ್ಮೆಟ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ವೋಚರ್.
ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಂಸ್ಥೆ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೇಟ್, ಯಾವ ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು. ವೋಚರ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಓಕೆನಾ. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರು, ಕೋಡು, ಅಕೌಂಟ್ ನೇಮು, ಅಮೌಂಟು, ನರೇಷನ್. ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಬೈ, ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ. ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಥರೈಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ವೋಚರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, POQ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ವೋಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವೋಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ರೈಟ್. ಡೆಬಿಟ್ ವೋಚರ್ ಅಂತ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ MPR ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, MBR ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನೇಮ್, ಕ್ಲಿಯರಾ. ದೆನ್ ಡೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೋಚರ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಕೌಂಟು, ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಕೌಂಟು, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಅಕೌಂಟ್ ನೇಮ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಮೌಂಟು, ನರೇಷನ್. ನರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಾಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನವೀನ್ ಅಂದರೆ ನವೀನಿಂದ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನರೇಷನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಾಟ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನವೀನ್ ಅಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ₹25,000. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ನರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಕ್ಲಿಯರಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಬೈ. ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ವೋಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 100% this is one of the very important concept for in your examination in this practical oriented question, clear? So in the next class, so we will have to write the credit voucher, okay na. So next ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವೋಚರ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಬರೆಯೋಣ, ಕ್ಲಿಯರಾ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ವೋಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವೋಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಟುಡೇ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ವೋಚರ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವೋಚರು. ಆ ಡೆಬಿಟ್ ವೋಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವೋಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ತಲೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವೋಚರ್, ಓಕೆನಾ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ so we will have to discuss another one of the very important type of accounting voucher. That voucher is called credit voucher, okay. Next class alli adana bardu ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, okay. Thank you.